ایک چھوٹا سا گلف کنٹری لیکن دنیا کے اتنے بڑے سپر پاورز اور مڈل ایسٹ اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ آخر اس یو اے ای کو اتنا پاورفل کس نے بنایا؟ جواب ہے MBZ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا مین بیہائنڈ یو اے ایز رائز۔ چلتے ہیں ہمارے چیپٹر نمبر 1 کی طرف۔ بیفور MBZ یو اے ای واز ناٹ یٹ اے پاور۔ آج یو اے کو دیکھیں، ابو ظبی کے اسکائی اسکریپرز، دبئی کے ایئرپورٹس، میسو پورٹس اور گلوبل انویسٹمنٹس، لیکن کچھ ڈیکیڈز پہلے پکچر بالکل ڈفرینٹ ہے۔ یو اے ایک ریلیٹیولی ینگ فیڈریشن تھا اور اس کی اکنامک اسٹرینتھ کا سب سے امپورٹنٹ سورس تھا آئل۔ ابو ظبی کے پاس آئل ویلتھ تھی، جبکہ دبئی نے ٹریڈ، پورٹس، ایویشن اور بزنس کو ایگریسولی گرو کیا۔ اور پھر یو اے ای کی فاؤنڈیشن ایک ایسے لیڈر نے رکھی جنہوں نے سمجھا کہ صرف آئل سے فیوچر سیکیور نہیں ہوتا۔ شیخ زاید کے بعد یو اے ای کے پاس ویلتھ تھی، لیکن نیکسٹ کوشچن تھا کہ اس ویلتھ کو پاور میں کیسے کنورٹ کیا جائے۔ اس کے لیے چلتے ہیں چیپٹر نمبر 2، دا مین ہو تھاٹ لائک اے سیکیورٹی اسٹریٹجسٹ۔ یہاں سٹوری میں انٹر ہوتا ہے محمد بن زاید یعنی MBZ۔ MBZ کی بیک گراؤنڈ صرف پالیٹکس نہیں تھی، ان کی تھنکنگ میں ملٹری اور نیشنل سیکیورٹی کا اسٹرانگ ایلیمنٹ تھا۔ انہوں نے یو اے ای کی آرم فورسز کو ماڈرنائز کرنے اور پروفیشنل کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنے پر فوکس کیا۔ ان کی اپروچ ریلیٹیولی سمپل تھی۔ اگر یو اے ای جیوگرافکلی چوتھا ہے تو اسے اسٹریٹجکلی ویک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی تھنکنگ نے یو اے ای کو ایک ان یوزول ڈائریکشن دی، اکنامک ویلتھ کو ملٹری کیپیبلٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا، اور دھیرے دھیرے یو اے ای کی امیج ایک ایسے گلف اسٹیٹ کی بننے لگی جو صرف اپنی سیکیورٹی ڈیفینڈ نہیں کرتا بلکہ ریجنل ایونٹس کو انفلوئنس بھی کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کے یو اے ای کے سوفسٹیکیٹڈ ملٹری اور اسٹریٹجک رول کے رائز کے طور پر ڈسکرائب کیا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، دا عرب اسپرنگ دیٹ چینجڈ دا گیم۔ پھر 2011 آیا۔ عرب اسپرنگ نے پورے مڈل ایسٹ کا پولیٹیکل میپ ہلا دیا۔ ٹونیشیا، ایجپٹ، لیبیا، سیریا، یہ سب گورنمنٹس چیلنج ہونے لگے۔ یو اے ای لیڈرشپ کے لیے یہ صرف پولیٹیکل چینج نہیں تھا۔ ابو ظبی کو پولیٹیکل اسلام اور ریجنل انسٹیبلٹی اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے سیریس تھریٹ نظر آئی، اور یہاں MBZ کی فورن پالیسی تھنکنگ اور ایگریسو ہو گئی۔ یو اے ای نے صرف اپنے بارڈرز کے اندر رہ کر سیکیورٹی مینیج کرنے کے بجائے ریجن کو کنفلکٹس کو اپنی سیکیورٹی اسٹریٹجی کا پارٹ سمجھنا شروع کیا۔ یہی وہ مومنٹ تھا جب یو اے ای کی فورن پالیسی نوٹیسبلی مور ایزرٹیو بنی۔ وہ کیسے؟ جانتے ہیں ہمارے نیکسٹ چیپٹر میں، فرام آئل منی ٹو گلوبل انفلوئنس۔ لیکن MBZ کی اسٹریٹجی صرف میزائلز اور ملٹری بیسز تک لمیٹڈ نہیں تھی۔ یو اے ای نے ایک اور ویپن ڈیولپ کیا اور اس کا نام تھا دولت، منی۔ اسٹیٹ بیک انویسٹمنٹ وہیکلز جیسے مبادلہ نے یو اے ای کی کیپٹل کو گلوبل مارکیٹس تک پہنچایا۔ ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، فائنانس اور اب AI۔ یو اے ای کا آبجیکٹو یہ تھا کہ دنیا یو اے ای کو صرف آئل ایکسپورٹر کے طور پر نہ دیکھے بلکہ ایک گلوبل انویسٹر اور اسٹریٹجک اکنامک پارٹنر کے طور پر دیکھے۔ ریسنٹ اینالسٹ بھی یو اے ای کے ٹرانسفارمیشن کو ٹیکنالوجی، AI، لاجسٹکس، ایویشن اور گلوبل انویسٹمنٹ کے ایکسپینشن سے
कनेक्ट करती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वाई वाशिंगटन स्टार्टेड टेकिंग अबू धाबी सीरियसली। अब यूएई को एक और चीज की जरूरत थी, ग्लोबल सिक्योरिटी नेटवर्क में अपनी पोजीशन। यूएस के साथ यूएई के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ग्रेजुअली डीपन हुए। यूएई फोर्सेस ने अमेरिकन लेड ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया और वाशिंगटन में अबू धाबी की इमेज एक कैपेबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर डेवलप हुई। फॉर्मर यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस ने यूएई को एक फेमस निकनेम दिया, लिटिल स्पार्टा। नाम का मतलब सिंपल था, साइज छोटा, लेकिन मिलिट्री कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक एम्बिशन कंपैरेटिवली बहुत बड़ी। के मुताबिक वाशिंगटन में यूएई की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी एक्सपेंड हुई है, पार्टिकुलरली डिफेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एआई के एरियाज में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। MBZ's मोस्ट इंटरेस्टिंग वेपन, वो क्या था? डिप्लोमेसी। लेकिन यहाँ MBZ की स्ट्रेटेजी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक वक्त आया जब यूएई और तुर्की के रिलेशंस एक्सट्रीमली टेंस थे। कतर के साथ भी सीरियस पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। ईरान के साथ सिक्योरिटी टेंशंस थे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज से ज्यादा परमानेंट इंटरेस्ट मैटर करते हैं। यूएई ने राइवल्स के साथ भी डायलॉग और इकोनॉमिक इंगेजमेंट के चैनल्स ओपन रखे। तुर्की के साथ रिलेशंस रीसेट हुए, ईरान के साथ भी कम्युनिकेशन मेंटेन की गई और इसराइल के साथ यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। यानी MBZ की स्ट्रेटेजी का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था, हर रिलेशन को आइडियोलॉजी से नहीं, नेशनल इंटरेस्ट से देखो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बट व्हाई डज द मिडिल ईस्ट केयर अबाउट यूएई। अब सवाल ये है कि यूएई का एक्चुअल लेवरेज है क्या? जवाब सिर्फ ऑयल नहीं, अबू धाबी के पास एनर्जी वेल्थ है, दुबई के पास ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंस का नेटवर्क है, यूएई के पास मेजर पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हिजैरा के थॉट के थ्रू यूएई ने अपने ऑयल एक्सपोर्ट्स के लिए हॉर्मुज का अल्टरनेटिव रूट का भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन डेवलप किया। यानी यूएई की पावर मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करती है। गल्फ स्टेट्स की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को CFRB वेल्थ के साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से लिंक करता है। चैप्टर नंबर 8, द प्राइस ऑफ बिकमिंग पावरफुल। लेकिन हर स्ट्रेटेजी की एक कॉस्ट होती है। यूएई की मोर एक्टिव फॉरेन पॉलिसी ने उसे रीजनल इन्फ्लुएंस किया, लेकिन यमन और दूसरे कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट ने क्रिटिसिज्म भी अट्रैक्ट किया। क्रिटिक्स कहते हैं कि छोटे स्टेट के लिए इतनी एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी कभी कभी ओवररीच का रिस्क क्रिएट कर सकती है। इसीलिए यूएई ने कुछ फ्रंट्स पर अपनी मिलिट्री एक्सपोजर रिड्यूस की, इकोनॉमिक, स्टेटक्राफ्ट और डिप्लोमेसी पर ज्यादा फोकस करना शुरू किया। वो कैसे? चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। सो इज MBZ बिल्डिंग अ सुपर पावर? तो क्या मोहम्मद बिन जायद ने यूएई को सुपर पावर बना दिया? सवाल है यहाँ। नहीं, यूएस और चाइना जैसे पावर से यूएई का स्केल कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन MBZ ने एक डिफरेंट मॉडल क्रिएट किया, एक रिलेटिवली स्मॉल स्टेट जो अपनी वेल्थ को मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ कंबाइन करता है। और इसी कॉम्बिनेशन ने यूएई को मिडिल ईस्ट की उन पावर्स में शामिल कर दिया जिसे इग्नोर करना इंक्रीजिंगली मुश्किल है। चलते हैं हमारे सिनेमैटिक एंडिंग की तरफ। यूएई की कहानी सिर्फ ऑयल की कहानी नहीं है, ये एक छोटी कंट्री की कहानी है जिसने समझा कि वेल्थ तभी पावर बनती है जब उसे स्ट्रेटेजी के साथ यूज किया जाए। और MBZ की सबसे बड़ी अचीवमेंट शायद ये नहीं कि यूएई
کتنا رچ بنا، بلکہ یہ ہے کہ یو اے ای کو دنیا کے لیے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ کیسے بنایا گیا۔ آج مڈل ایسٹ میں جب آئل، سیکیورٹی، ٹریڈ یا ڈپلومیسی کی بات ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا نام بار بار سامنے آتا ہے: ابو دھابی۔